Weekend group. Lanthanides, inner transition elements, F block elements, lanthanides. Lanthanoids, they used to call now. They used to write lanthanides. We used to write lanthanides only. Lanthanoids எழுதுறாங்க இப்பலாம். Similarly, actinoids. Previously, they used to call it as actinide. Actinide. So lanthanides. Next line எழுதிக்கோங்க. Lanthanoid series. Lanthanoid series from cerium to luteatium. From cerium to luteatium. From cerium to luteatium. From cerium to luteatium. Cerium வந்து 58. Okay, atomic number. Luteatium 71. Okay. From cerium to luteatium. Lanthanoid series. F block elements, inner transition elements we have started. So அதில் lanthanoids. Lanthanoid seriesல என்னெல்லாம் elements இருக்கு? Lanthanoid seriesல வந்து 14 elements are there. Lanthanoid series 14 elements are there from cerium to luteatium. From cerium to luteatium. Okay, they follow lanthanum. அதாவது periodic tableல lanthanumன்ற elementக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால இவங்களுக்கு பேரு lanthanoids. Okay. See, after lanthanum இந்த 57 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கப்புறம் வரும் சீரியம் 58. இங்க இருக்கு பாரு, சீரியம் 58. இந்த 57 லாந்தனம்க்கு அப்புறம் வரது சீரியம் 58. ஸோ லாந்தனம்க்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிற எலமெண்ட்ன்றதுனால இது பேர் லாந்தனாய்ட்ஸ். இந்த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த 14 எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டுகெதர் we used to call it as lanthanoid series. Okay. And then actinoid series, you just write down. Wait. 14 elements, lanthanum to, cerium to luteatium. And these elements follow lanthanum. These elements follow lanthanum 57. So they are called lanthanoids. Next point. These elements follow lanthanum. These elements follow lanthanum 57. These elements follow lanthanum 57. Atomic number 57. Pa. Lanthanum 57. These elements follows lanthanum, that is 57. Next point, they are characterized by preferential filling up of 4f orbitals. They are characterized by preferential filling up of 4f orbitals. They are characterized by preferential filling up of 4f orbitals. They are characterized by preferential filling up of 4f orbitals. அதாவது 4f orbitals fill up ஆகும். இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா 4f orbital fill up ஆகும். 4f1ல இருந்து 14 வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் fill up ஆயிட்டே வரும். ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் போகும்போது அக்ராஸ் த பீரியட் அவங்களோட அந்த ரோல ஒரே ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அந்த சீரியம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்தடுத்த எலமெண்ட் போக போக 4f1 2 3 லைக்வைஸ் 4f1ல இருந்து 14 வரைக்கும் fill up ஆகும். For each and every electron entering into the orbital, filling up of 4f orbitals, we used to have that one new element. Okay, so this is the thing, but your lanthanoids. Okay, and then comes actinoid. Okay, actinoid, it consists of 14 elements. எடுத்து எழுதிக்கங்கடா. அடுத்தது actinoid. Actinoid consists of 14 elements. Actinoid consists of 14 elements. Actinoid consists of 14 elements. So actinoids
hyphen 14 elements, actinoids hyphen 14 elements, actinoids hyphen 14 elements from thorium to lawrencium, from thorium to lawrencium, from thorium to lawrencium. Thorium வந்து TH90, TH90, lawrencium வந்து LR103, LR103, lawrencium, thorium 90, lawrencium 103. Okay, and they follows actinum in the periodic table. They follow actinum in the periodic table and hence they are called as actinoids. Actinum எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. பார். Actinum AC 89 இருக்கா? இதுக்கு அடுத்தது fill up ஆகிறது thorium. Thorium வந்து atomic number 90. இதுக்கப்புறம்லாம் வர elements எல்லாத்துக்கும் actinoidsனு பேர் வச்சிட்டாங்க. Since these elements comes after actinum, actinum which is having atomic number 89, so that they are called as actinoids. Right. Then position of F block elements in periodic table. Position of F block elements in periodic table. Position of F block elements in periodic table. Write down position of F block elements in periodic table. Position of F block elements in periodic table. Position of F block elements in periodic table. அதுல first point lanthanides. First subdivision lanthanoids. 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 Okay. They come under group number. Next line la எழுதிக்கோங்க lanthanoids. அதுக்கு கீழ group number 3. Group number 3. Group number 3. Next line la period number 6. Group number 3, period number 6. So just to see in the periodic table, இங்க பாருங்க top to bottom வந்தோம்னா group சொல்லுவோமாப்பா, left to right போனோம்னா periods சொல்லுவோம் இல்லையா? top to bottom வந்தா groupsனு சொல்லுவோம், left to right cross பண்ணோம்னா periodsனு சொல்லுவோம் இல்லையாடா? So அதுல வந்து first period 1 2 3 இல்லையா? 1 2 and then 3. தேர்ட் குரூப்ல இருக்கு இந்த லாந்தனைட்ஸ் ஆக்டினைட்ஸ்லாம். இந்த லாந்தனம்க்கு அடுத்தது இங்க ஃபில்அப் ஆகுது, ஆக்டினம்க்கு அப்புறம் ஃபில்அப் ஆகுது. ஸோ இது தேர்ட் குரூப். ஓகே, குரூப் நம்பர் 3. பீரியட் நம்பர் 6. பீரியட் நம்பர் 6. ஸோ இந்த பீரியட் கவுண்டிங் வந்து வச்சோம் அப்படின்னா பீரியட் நம்பர் 6. லாந்தனைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பீரியட் நம்பர் 6. இங்க பாருங்க லாந்தனம் இங்க இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ குரூப் நம்பர் 3, பீரியட் நம்பர் 6. ஓகே, அதனால அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்றோம் குரூப் நம்பர் 3 அண்ட் பீரியட் நம்பர் 6 அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்றோம். However, the sixth period after lanthanum, what happened, that is electrons are filled up in the inner 4f subshells and 14 elements following lanthanum show similar chemical properties. Okay, lanthanoids, அதுக்கு next point எழுதிக்கோங்கப்பா. 4f orbitals are filled up. 4f orbitals are filled up on moving to the successive elements. 4f orbitals are filled up on moving to the successive elements. 4f orbitals are filled up on moving to the successive elements. அடுத்த எலிமெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா 4f orbital fill up ஆகும். 4f orbitals are filled up on moving to the successive elements. 4f orbital are filled up on moving to the successive elements. On moving to the successive elements.
and moving to the successive elements. ஓகே 4f ஆர்பிட்டால்ல எத்தனை ஆர்பிட்டால்ஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் போடலாம்ப்பா 4f ஆர்பிட்டால்ல எத்தனை டப்பா இருக்கு 4f orbital contains how many boxes எத்தனை டப்பாடா இருக்கு 4f ஆர்பிட்டால்ல f ஆர்பிட்டால்ல எத்தனை டப்பா இருக்கும் அது சொல்லுங்க s ஆர்பிட்டால்னா ஒரு பாக்ஸ் தெரியும் p ஆர்பிட்டால்னா 3 பாக்ஸஸ் இருக்கும் d ஆர்பிட்டால்னா எத்தனை பாக்ஸ் போடுவீங்க 5 பாக்ஸ் f ஆர்பிட்டால்னா seven orbitals very good 7 orbitals போடுவீங்க அதுல ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டால்லயும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டீங்கன்னா அப்ப டோட்டலா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அது மேக்ஸிமம் போடலாம் 14 electrons போடலாம் so on filling each and every orbital with subsequent electrons ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானா போட அது each and every electron addition corresponds to one element ஒரு புது எலிமெண்ட் நமக்கு வரும் இல்லையா ஒன்னும் இல்ல இந்த பீரியோடிக் டேபிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பீரியோடிக் டேபிள்ல ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கும் அக்ராஸ் த பீரியட் சீரியம் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ 58ல இருந்து 59 போயிருக்கு அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் அட்டாமிக் நம்பர் 58ல இருந்து 59 போயிருக்காங்க ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு சோ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆக ஒரு புது எலிமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது சரியா அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னொன்னா ஆட் ஆகுது ஒரு புது எலிமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது அதுதான் சொல்றாங்க சோ அப்படி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஆட் பண்ணிட்டே போனோம்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் அப் ஆகும் 4f ஆர்பிட்டால்னா 14 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் அப் ஆகும் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி electrons each and every new element is added to that group so that 14 elements are being added in that group okay and then lanthanoids have general electronic configuration lanthanoids have general electronic configuration எழுதிக்கோங்கப்பா general electronic configuration மட்டும் எழுதிக்கோங்க lanthanoids தான் நம்ம ஹெட்டிங் எழுதிட்டோமே general electronic configuration 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s2 okay எழுதியாச்சப்பா general electronic configuration position எழுதிக்கங்க they are placed at bottom of the periodic table they are placed at bottom of the periodic table they are placed at bottom of the periodic table bottom of the periodic table below 4d series below 4d series below 4d series இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த 4d சீரிஸ்னா இது d block elementsனா நமக்கு தெரியும் இந்த ஏரியா இதுதான் d block elementோட ஏரியா இந்த d block elementல especially 4d series இந்த 4d seriesக்கு கீழ தான் இந்த டப்பா போடணும்ங்கறாங்க okay they belong at the bottom of the periodic table just below 4d series they occupy the position below 4d series they have separate position
in periodic table. They have separate position in periodic table. They have separate position in periodic table. They have separate positions in the periodic table. Separate positions in the periodic table. Next line எழுதிக்கோங்க. All these elements have similar physical and chemical properties. All these elements have similar physical and chemical properties. All these elements have similar physical and chemical properties. Similar physical and chemical properties. ரைட்டா? ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 4F எலமெண்ட்ஸ்க்கு, லாந்தனாய்ட்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ரீட் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What are the points under lanthanides? Group number, period number 6. Group number 3, period number 6. 4F orbitals are filled upon moving to the successive elements. அதோட general electronic configuration வந்து 4F 1 - 14, 5D 0 to 1, 6s2. They are placed at bottom of periodic table below 4D series. They have separate periodic table. All these elements have similar physical and chemical properties. They have 14 elements போட்டிருக்கீங்களாடா? There are 14 elements in this group னு எழுதிருக்கீங்களா? 14 elements specify பண்ணிக்கோங்க. They have 14 elements. 14 electrons ஓட filling upக்கு corresponding இருக்கும். 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6s2 configuration. Oxidation state +3 common oxidation state வந்து +3 oxidation state எழுதிக்கங்கடா. Oxidation state வந்து common oxidation state வந்து +3 oxidation state. Common oxidation state குரூப்புக்குன்னு ஒரு oxidation state நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி oxidation state வந்து +3 oxidation state. ஏன்னா இது group 3 தானப்பா, அதனால இதோட oxidation state வந்து +3 oxidation state. 4D சீரிஸ்க்கு கீழே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இது 3D, அடுத்தது 4D இங்க இருக்கு. இந்த 4Dக்கு கீழே இந்த டப்பா போட்டிருக்காங்க. சீரியம்ல ஆரம்பிச்சு லுத்தேசியம் வரைக்கும் இங்க இருக்கு. ஓகே, சீரியம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போட பார்ப்போமா? சீரியம் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? 58 எழுதிக்கோங்கடா. சீரியம் அட்டாமிக் நம்பர் 58. சீரியம் அட்டாமிக் நம்பர் 58. ஓகேவா? அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. தோ உங்களுக்கு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபில்லிங் அப் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தது அப்படின்னா இதுல ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். போடுங்க. நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கணும், எஸ் ஆர்பிட்டால்னா ஒரு டப்பா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் போடலாம்.
p ஆர்பிட்டால்னா 6 எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் போடணும், d ஆர்பிட்டால்ல 10 எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் போடணும், f ஆர்பிட்டால்ல 14 எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்ஸிமம் போடணும். சீரியம் அட்டாமிக் நம்பர் என்னடா சொல்லியிருக்கோம்? 57 ஆ 58? 58. ஓகே போடுங்க. 58. ஓகேடா போடுங்க. ஞாபகம் இருக்குல்ல பசங்களா இது எப்படி போடுவோம்னு? 1s 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டிங்களா? 1s2 2s2 2p6 போட்டிங்களா? அக்கா சொல்றேன்க்கா. 1s2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 4f14. ஓகேடா. மற்றவங்க எழுதிட்டீங்களா? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 வரைக்கும் ஆஃப் பப் பிரின்சிபல் வச்சு நம்ம ஃபில்அப் பண்ணுவோம். இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போட வேண்டியதான். விக்னேஷ் கீர்த்தி போடுறீங்களாப்பா? காயத்ரி எழுதிக்கோமா. 1s2 சீரியம் 58 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 6s2 4f14. ஓகே போட்டோமா? நெக்ஸ்ட் பாப்போமா? பார்க்கலாம்க்கா. ஓகேடா. லுத்தேஷியம் போடுங்க. லுத்தேஷியம் 71. லுத்தேஷியம் 71. ஸ்டார்டிங் எலமெண்ட் எண்டிங் எலமெண்ட் மட்டும் போட்டா போதும். அடுத்த எலமெண்ட் எல்லாம் இன்பிட்வீன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் சாரி 4f1 தானடா வரும் சீரியம்க்கு. சாரி 4f14 நம்பர் 4f1டா. இங்க 4f1 தானே வந்தது. 10 20 30 40 48 50 56 57 58 71 இது ட்ரை பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் 10, இது வரைக்கும் ஒரு 10, இது ஒரு 10, 30 30, இது ஒன்று 40 40 50 56 57 தானே வருது. 5d1 எக்ஸ்ட்ரா வரும். 5d1 5d1 4f1 இதுலையாப்பா?
லுத்தேஷியம் 4f14 4f14 அதோட 5d1. 5d1 வருது. ஓகேப்பா. 4f14 5d1 சரிப்பா. ஆமாக்கா. இங்கேயுமே 5d1 போடணும்ப்பா. சீரியம்லயும் என்ன கதைனா 4f1 5d1 போட்டுக்கோங்க. என்னடா 57 வருது கவுண்ட் பண்ணான்னு பாக்குறேன். நம்ம 5d1 போடாம இருக்கு. 5d1 போட்டுக்கோங்கடா. ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல ஆர்பிட்டால் 5d ஆர்பிட்டால் இன்க்ளூட் பண்ணணும்ல. 4f1 5d1 பா. லுத்தேஷியம் போக்கும்போது 4f14 5d1. ம் ஆ என்னப்பா சொல்றா? சீரியம்லக்கா ஆ 4f2 வராதாக்கா? இல்ல 4f2 கிடையாது. 4f2 கிடையாது. சீரியம்ல வந்து 4f2 போடக்கூடாது. என்னன்னா 4f1 5dல ஒரு 1 போட சொல்றாங்க. 4f1 5d1. இந்த 5d1 கான்ஃபிகரேஷன் வந்து சீரியம்ல இருந்து லுத்தேஷியம் வரைக்கும் எல்லா 14 எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் உண்டுன்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து டி அந்த ஐ மீன் அந்த டி ஆர்பிட்டாலும் ஃபில்அப் ஆகணும். இது எப்படி தெரியுமா கான்ஃபிகரேஷனு? 4f n மைனஸ் அதாவது n மைனஸ் 2 f ஆர்பிட்டால் ஃபில்அப் ஆகணும். உள்ள இருக்கிற ஆர்பிட்டாலுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு உள்ள இருக்கிறதுக்கும் உள்ள இருக்கிறது penultimate shell we used to say. penultimate shell f ஆர்பிட்டால், அல்டிமேட் ஷெல்லில் அதாவது n மைனஸ் 1 அவுட்டர் மோஸ்ட் வேலன்சி ஆர்பிட்டாலுக்கும் உள்ளுக்கு இருக்கிற டி ஆர்பிட்டால் ஃபில்அப் ஆகணும். வேலன்சி ஆர்பிட்டாலில் இருக்க எஸ் ஆர்பிட்டால் இப்போ 6sன்னு வச்சுக்கோங்க. 6s தான் வேலன்சி ஆர்பிட்டாலாக இருக்கும். 5d வந்து அல்டிமேட் ஷெல். இந்த 6sக்கு உள்ள இருக்கிறது 5. 6th ஆர்பிட் வந்து இந்த 6க்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து 5. 5க்கு உள்ள இருக்கிற ஆர்பிட் வந்து 4. ஓகே 4f ஃபில்அப் ஆகுது. அதனால 5d1 போடுங்கடா. 4f2ன்னு போடாம 4f1 5d1. லுத்தேஷியம்ல 4f14 5d1. 4f14 5d1. completed அப்பா? ஓகேக்கா கம்ப்ளீட்டட். ஓகே விக்னேஷ் போட்டியா? காயத்ரி okay, so this is being discussed in this table. There is lanthanum 57, 4f0 5d1 6s2. இதுக்கு அடுத்த உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு 5d1 போட்டுக்கிட்டே வருவாங்க. இல்ல இந்த ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஏதாவது வராப்புல இருந்தது அப்படின்னா இந்த டி ஆர்பிட்டால இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் அங்க தூக்கி போடுறாங்கப்பா. நமக்கு ஒரு டவுட் வருது இல்லையா? இப்ப 4f2 5d2ன்னு போட்டா 5d1ன்னு போட்டா நம்ம 4f ஆர்பிட்டால் ஒன்னும் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன்ல இல்ல. ஸோ அதனால இது 5d0ன்னு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நீங்க போட்டுக்கலாம். 4f1 5d1. எப்ப நீ வந்து 5d ஆர்பிட்டால்ல 0 போட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் நீங்க தூக்கி போடணும்னா 4f6ன்னு வருது பாரு. 4f6 5d1ன்னு கான்ஃபிகரேஷன் வந்துச்சுன்னா அப்ப ஒரு எலக்ட்ரானை தூக்கி உள்ள போட்டு இங்க 4f7ன்னு போட்டுக்கோங்க. 4f7 5d0. 4f14 அது மாதிரி வரும் அப்படின்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் டி ஆர்பிட்டால்ல போட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட்டே போட்டுக்கலாம். 4f14 5d0. 4f14 அடுத்த எலமெண்ட் லுத்தேஷியம் 5d1. இது எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா சி அந்த 5d1ன்றது நீ சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷனல். நம்ம 5d1 போடலாம், இல்ல நமக்கு தேவைன்னா இதுல தூக்கியும் போட்டுக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றாங்க. ஓகேவாப்பா? பிக்சடா கிடையாது. 5d1ல போட்டாலும் சரி, இல்ல இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை தூக்கி இங்க போட்டு 4f2 5d0ன்னு போட்டினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டும் சேம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ சீரியம்ல இருந்து லுத்தேஷியம் வரைக்கும் சீரியம், ரசோடியம், நியோடியம், புரோமித்தியம், சமேரியம், யூரோப்பியம், கெடோலினியம், டெர்பியம், டிஸ்ப்ரோசியம், ஹால்மியம், எர்பியம், துலியம், எட்ரியம், லுத்தேஷியம்.
So all these elements counts to be, it is F block elementல lanthanoids அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். And gadolinium and lutetium 4f orbitals, half filled and completely filled 4f orbitals are there, and hence one electron enters into 5d orbital, and hence 4f series can be written as 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s 2. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். half filled configuration இங்க இருக்கு, 4f7, 5d1, 6s2 எழுதிக்கோங்க. இந்த குரூப்ல half filled configuration யாருக்குன்னா gadolinium, and fully filled completely filled configuration lutetium. lutetiumக்கு வந்து இந்த configuration, இது ரெண்டும் half filled and completely filled configuration. Completed. Finished அம்மா? இதுக்கு அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் பார்த்தா போதும், அதாவது வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ், நம்ம காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்லியிருந்தாங்க, எல்லாருக்கும் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு. ஓகே, +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் ஆல் த 14 லாந்தனைட்ஸ். ஓகே ரைட். இதை தவிர வேற என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க. வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ், வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ், variable oxidation state of lanthanides, variable oxidation state of lanthanides, +2 and +4 oxidation state, variable oxidation state of lanthanides, +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்க, சில எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து +3 மட்டும் தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு, சில எலமெண்ட்ஸ்க்கு +4 இருக்கு, சில எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா +2 +4 ரெண்டுமே இருக்கு, +2 +3 +4 எல்லாமே இருக்கு. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி +3ன்றது மஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், அது மஸ்ட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அதனால எக்ஸஸா ஏதாவது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாசிபிளா இருந்ததுன்னா F +2 +3. நம்ம எப்படி வந்து அயனுக்கு சொல்லுவோம்லப்பா, அயனுக்கு வந்து +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் பாசிபிள், +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிபிட் பண்ணுது, வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஒரு ஃபிக்ஸட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு இல்லாம 2-3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டு பி வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகேமா? Completed. Okay. Completed amma. Finished பசங்களா? Atomic ready, ionic ready எழுதலாமா? Yes ma'am.
அட்டாமிக் ரேடியஸ் எழுதுங்க. அட்டாமிக் ரேடியஸ் எழுதுங்க. Atomic radius and ionic radius. On moving across the group, across the um, on moving across 4f series னு எழுதிக்காங்க சேஃபா. ஏன்னா இது குரூப் பீரியட் அப்படிங்கும்போது குழப்பம் வந்துடும். நம்ம அக்ராஸ்னா பீரியட் தான் சொல்லியிருப்போம். இந்த குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நீ 6th பீரியட் எலிமெண்ட்னு சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் 4f சீரிஸ்னு எழுதிக்கோங்க. ஆன் மூவிங் அக்ராஸ் 4f series, ஆன் மூவிங் அக்ராஸ் 4f series, on moving across 4f series, atomic number increases, atomic number increases atomic or ionic radius decreases, atomic or ionic radius decreases. Atomic or ionic radius decreases. Atomic or ionic radius decreases. First atomic number increases. Atomic number increase ஆக நமக்கு தெரியும் atomic radius increase ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். ஆனா இங்க வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா டிக்ரீஸ் ஆகுது. சைஸ் ரொம்ப குட்டியா போயிட்டே இருக்கு. ஸோ 4f series பார்த்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிராஃப். ஃப்ரம் சீரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த லுத்தேஷியம் வரைக்கும் அப்படியே சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ரீசன் எழுதிக்கோங்க. ரீசன், the electrons are added to 4f orbital. The electrons are added to same 4f orbital. The electrons are added to same 4f orbital. The electrons are added to same 4f orbital. Same 4f orbital. Bracketல the electrons are added to same 4f orbital. Bracketல on moving from one element to another in 4f series. On moving from one element to another in 4f series. On moving from one element to another element in 4f series. Okay, the electrons are added to the same 4f orbital on moving from one element to another element in 4f series. Okay, next point எழுதிக்கோங்க. Effective nuclear charge increases. இது ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிட்டு ஓடிடலாம். Effective nuclear charge increases. So nuclear charge increase ஆகும், nuclear attraction increase ஆகுது. Effective nuclear charge increases, nuclear attraction increases. Effective nuclear charge increases, nuclear attraction increases. Shielding effect of 4f electrons decreases. 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 And hence size of the elements decreases. And hence size of the elements decreases. Size of the elements decreases. Effective nuclear charge increases. Nuclear attraction increases.
ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் டிக்ரீசஸ். ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் டிக்ரீசஸ். ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் 4f electrons decreases. ஸோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு. அப்ப அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை நியூக்ளியஸ் நல்லா எஃபெக்டிவா பிடிச்சி இழுக்கும். அதனால சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் நல்லா எஃபெக்டிவா பிடிச்சி இழுக்குது, உள்ள பிடிச்சி இழுக்குது. இழுக்க இழுக்க என்ன ஆகும்னா அதோட சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. The electrons are also added to the same period. சேம் ஆர்பிட்டால், ஒரே ஆர்பிட்டால்ல தான் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான்ஸை நல்லா எஃபெக்டிவா பிடிச்சி இழுக்க முடியுது. அதனால அதோட சைஸ் குறைஞ்சிருது. ஓகேவா? So with this, let it be. We shall wind up.